গাড়ি চলে এসছে, আমার অ্যাডভেঞ্চার ট্রিপের প্রথম শুরু। এই গাড়ি করে আমাদের হোটেল থেকে পিক করে নিয়ে যাবে। বাই। তো হ্যালো হ্যালো টিকে ট্যুর। এই ট্রিপের মধ্যে ইনক্লুড ছিল কোট অ্যান্ড আইল্যান্ডের কাছে গিয়ে স্নোর্কেলিং করা উইথ লাইফ জ্যাকেট এবং স্নোর্কেলিং মাস্ক। সুইমস্যুটটা অবশ্য নিজেদেরই ক্যারি করতে হচ্ছিল। তারপর বোটে করে আমাদের নিয়ে যাওয়া হবে কো মাটসাম বা পিগ আইল্যান্ডে, যেখানে পিগদের সাথে একটা দুর্দান্ত বিচ লাইফ এনজয় করতে পারবো। অবশ্য চাইলে কায়াকিংও করা যায়। বোটের মধ্যে একটা দারুণ সানসেট এনজয় করে আমরা চলে আসবো টিকে রেস্টুরেন্টে। ওখানে থাই ফুডে ডিনার করে ওরা আমাদের আবার ফিরিয়ে দিয়ে যাবে হোটেলের মধ্যে। এই কাউন্টারে নিজেদের নাম এন্ট্রি করতে হচ্ছিল এবং সাইন করতে হচ্ছিল ইন্স্যুরেন্সে। এছাড়া এখানে ছিল চেঞ্জিং রুম এবং লাগেজ স্টোরেজ। এর জন্য আলাদা করে কোনো রকমের চার্জ লাগছিল না। থ্রু আউট ট্রিপটাতে ইনি ছিলেন আমাদের গাইড। এনাকে তোমরা ভিডিওর বিভিন্ন জায়গায় দেখতে পাবে। The thing is, the insurance only protect you if you get the accident on board the boat only. It does not protect you if you get yummy by the plane. আমি একা ইন্ডিয়ান, বুঝেছো? কি সাংঘাতিক সাহস! হ্যাঁ, খুবই সাংঘাতিক সাহস। একটা আর ইন্ডিয়ান কেউ নেই, আমি যাচ্ছি। এটা ভীষণ একটা এক্সাইটিং একটা ট্যুর হচ্ছে, আর ভেরি হ্যাপি টু শেয়ার উইথ ইউ গাইস। আমাদের এই যে বোট, এই বোট নাম্বার 5-এ আমরা যাব। এই বোট নাম্বার 5-এ উঠছি। এতজন লোক আরো থাকবে আমার সাথে। লেটস গো, হ্যাভ ফান। দেখো এর অবস্থা, দেখো কিরম ভাবে কোমর ডুবিয়ে বসে আছে, বুঝছো? অনেকগুলো স্পিড বোটে করে বেশ অনেকজনকে নিয়ে আমরা রওনা দেব মাঝ সমুদ্রে। মাঝ সমুদ্রে বেশ কিছুটা জায়গা অনেকগুলো বোট ঘিরে রাখবে এবং সেই মাঝ সমুদ্রে আমরা করে নেব স্নরকেলিং। সেফটি ফার্স্ট, তাই বোটে উঠেই প্রথমেই আমাদের সেফটি জ্যাকেট দেওয়া হলো। একটু পরে আমাদের দিয়ে দেওয়া হলো স্নরকেলিং মাস্ক। Number 2, be careful of the jellyfish out there. Okay? Jellyfish are everywhere in the ocean, not just only Thailand. If you travel in the ocean, you can see them eventually. Okay? But the thing is, if you see something in the ocean that look like a jellyfish, what you guys should do? Swim away, run away, scream. Please don't be like the troop from 6 months ago. You know what happened? They pet a jellyfish. Yo, jellyfish, what are you doing? Don't do that. That's a quick tip to the hospital. Okay? If you see one of them, tell your friend, tell your family, hey guys, we got jellyfish here. Let's move out. But if you see 1,000 of them, you should get back to the boat immediately. We better do something else. Okay? That's number 2. And from what I'm seeing right here, I don't see anyone screaming or something, so it means they are not here. Okay, maybe we will see. Because ocean, they are beyond humans' control, so we adapt ourselves to get survive. Okay. Nice. স্নরকেলিং এর অভিজ্ঞতা এক কথায় অনবদ্য। Right now it's almost 4 something, so that's gonna be like hour and a half or something of relaxation ski. Okay, and the thing is, before we get out here, I warned you guys, right, about the pigs. Yeah. Yes. Nice. What is our number 1? Number 1 is about feeding activity with the pigs. Don't feed the pig by your hand unless you would like to donate your hand to the pig or something. The pig really gonna eat your hand. Okay, don't do that. That's number 1. Number 2, what is that?
Okay, never mind. Pets? Yeah, petting, touching the baby one is fine, but please be careful. You are dealing with animal right now. All right. But the thing that you shouldn't do at all would be you try to hold the baby one up close. This guy gonna start screaming, okay? And then the pig's family gonna chase after you. Okay, not a good thing. Okay. And one last thing is about a big one. Okay. You should stay away from the big one. It doesn't mean they are all the time aggressive, but they tend to be more aggressive if you compare with small little guys. Okay? Especially if you see the big one and got a big teeth coming off from their mouth. Okay? And that is going to be the thing you should know. Okay? বোট ছুটে চলল পিগ আইল্যান্ডের দিকে। এখন চলে এসেছি পিগ আইল্যান্ড বা কো মাটসামে। কো সামুইয়ের সাউথ কোস্টের কাছে অবস্থিত একটি ছোট্ট দ্বীপ হচ্ছে পিগ আইল্যান্ড বা কো মাটসাম। এই আইল্যান্ডের বিশেষত্ব হলো এখানে প্রচুর ছোট বড় মাঝারি আকারের পিগ বা শূকররা ঘুরে বেড়াচ্ছে। এটি ট্যুরিস্টদের কাছে মোস্ট ফেভারিট ডেস্টিনেশন। লোককথা অনুযায়ী কিছু শূকর নাকি সাঁতরে মূল ভূখণ্ড থেকে এই দ্বীপে চলে আসে এবং তৈরি করে এই পিগ আইল্যান্ড। সেটা আমিও জানি সত্যি কথা নয়, তবে দ্বীপটিকে অ্যাট্রাকটিভ বানাবার জন্য এই কথা মুখে মুখে প্রচলিত। তবে এই শূকরগুলো কিন্তু সাঁতার কাটতে পারে। কপাল যদি ভালো থাকে তাহলে তোমরা সাঁতার কাটা অবস্থায় শূকর দেখতে পেয়ে যেতে পারো। অনেক পিগ রয়েছে, হেভি আদর খাচ্ছে। ফরেনারদের থেকে তো হেভি আদর খায় এরা। তারপরে ফরেনাররা এদের তেলে ভেজে খেয়ে নেয়, সেটা অন্য ব্যাপার, কিন্তু প্রথমে আদরটা খেয়ে নেয়। এটা একটা ভালো জিনিস। এখানকার শূকরগুলো কিন্তু খুব ফ্রেন্ডলি। এদের গায়ে হাত দেওয়া যায়, এদের খেতে দেওয়া যায়, এদের ফটোও তোলা যায়, আবার আমার মতো দূর থেকে দাঁড়িয়ে অবজার্ভও করা যায়। এদের দেখা ছাড়াও পিগ আইল্যান্ডে আরও অনেক কিছু করা যায়। এখানকার সাদা বালি নীল সমুদ্রের জলে চাইলে করা যায় সুইমিং, করা যায় কায়াকিং, করা যায় স্নোরকেলিংও। জলে নামতে না চাইলে রিল্যাক্সেশন এবং সানবেদিং এর অপশন তো সবসময় রয়েছে। এই যে এটা হচ্ছে একটা পিগের বাচ্চা, কিন্তু ঘুমাচ্ছে, ও কিন্তু মরে যায়নি, ও ঘুমাচ্ছে। পিগ আইল্যান্ডে বসে বিয়ার বা অন্য কিছু খেতে চাও সেটাও খেতে পারো। এখানে দারুণ সব ব্যবস্থা করা রয়েছে। এই হচ্ছে এখানকার বিচ। এই স্পিড বোট আর কায়াকিং করা যেতে পারে। ওই যে দেখো মাঝখানে একটা কায়াক চলছে। এই ট্রিপটা আমি গেছিলাম টিকে ট্যুর সামুই ট্রাভেল এজেন্সির সাথে। ওদের নাম্বার এবং ইমেল আইডি আমি স্ক্রিনে দিয়ে দিলাম, তোমরা চাইলে যোগাযোগ করে নিতে পারো। মাটসাম প্যারাডাইস ইন থাইল্যান্ড, সামুই থাইল্যান্ড। কো সামুই থেকে এসছি বলে হয়তো এই নাম, কে বলতে পারে। সবাই সানবেথ নিচ্ছে। এই দ্বীপে আসার সবথেকে সঠিক সময় হলো জানুয়ারি থেকে আগস্ট মাসের মধ্যে, কারণ এখানে ড্রাই সিজন থাকে। আমি এসেছিলাম কিছুটা বর্ষাকালে। বর্ষাকালে এলে যখন তখন বৃষ্টি নামতে পারে, তখন তোমাদের এই ট্রিপ প্ল্যান করা একটু মুশকিল হয়ে যাবে। একই আকাশে চাঁদ এবং বিকেলের পড়ন্ত সূর্য, সাদা বালি এবং সমুদ্রের নীল জল নিয়ে অসাধারণ প্রাকৃতিক পরিবেশ, সেই সঙ্গে এখানকার শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া, সব মিলিয়ে কো সামুইয়ের পিগ আইল্যান্ডে 1-1.5 ঘন্টা যে কিভাবে কেটে যাবে তা তোমরা বুঝতেও পারবে না। তবে সাথে করে সানগ্লাস, সানস্ক্রিন, টুপি এবং সুইমস্যুট আনতে ভুলো না। এইবার আস্তে আস্তে বোটের দিকে এগোতে হবে। কো সামুইয়ের পিগ আইল্যান্ডকে বাই বাই বলে এগিয়ে গেলাম বোটের দিকে।
আমাদের পরবর্তী প্ল্যান ছিল বোটে করে সমুদ্রের মাঝে গিয়ে সানসেট দেখা। We might be able to see a sun setting. I mean, at the horizon. All right, might. Okay. পিগ আইল্যান্ডকে টাটা বলে আমরা এগিয়ে পড়লাম মাঝ সমুদ্রের দিকে। এই দ্বীপটা মনের মণিকোঠায় আজীবন থেকে যাবে। আমার সাথে টিকে ট্যুর সামুয়ের এই অ্যাডভেঞ্চার ট্রিপটা করতে তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও। ভালো লাগলে ভিডিওটাকে একটা লাইক করে দিও, আর ইনফরমেটিভ মনে হলে বন্ধুদের সাথে শেয়ারও করতে পারো। আর আমার ভিডিওতে যদি নতুন হও তাহলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। আমরা এখন আছি কো সামুয়ের দক্ষিণ দিকে কো ট্যান এবং কো মাটসাম আইল্যান্ডের কাছে। এটা এখানকার মনসুন সিজন, জেনারেলি আকাশ মেঘে ঢাকা থাকে। এই মেঘের মধ্যে থেকে যে সান বেরোচ্ছে, এটা অ্যাকর্ডিং টু গাইড এটা হচ্ছে এই মান্থে সব থেকে বেস্ট শট। কো সামুই আইল্যান্ডে সমুদ্রগর্ভে একটা অসাধারণ সুন্দর সানসেট। আমাদের বিশাল সৌভাগ্য যা আমরা তাকে মন ভরে উপভোগ করতে পেরেছিলাম। আমার ট্রিপটা অর্গানাইজ করেছিল টিকে ট্যুর পিয়ার। আমার ট্রিপটা খরচ পড়েছিল 1500 ভাট। এর মধ্যে স্নোরকেলিং, মাস্ক, লাইফ জ্যাকেট, হোটেল থেকে পিক অ্যান্ড ড্রপ এবং ডিনার উইথ থাই কুজিন ইনক্লুডেড ছিল। আমার ট্রিপটা শুরু হয়েছিল বেলা 12টা থেকে এবং চলেছিল সন্ধ্যে 7:30 পর্যন্ত। এই সেম ট্রিপটাই তোমরা করতে পারো সকালবেলা। সেক্ষেত্রে ট্রিপটা শুরু হবে সকাল 8টা থেকে, চলবে দুপুর 3টে পর্যন্ত। সেটা লাঞ্চ ইনক্লুডেড থাকে। এই সেম আইটিনারির সাথে তোমরা যদি ডলফিন ভিউ পয়েন্ট অ্যাড করো তাহলে 1500 ভাট বেড়ে 1900 ভাট হয়। সূর্যি মামা পাটে গেলেন, আমরা ফিরে এলাম লামাইতে। বিভিন্ন দেশ থেকে আসা বিভিন্ন ধরনের মানুষের সাথে একই থাই মেনুতে ডিনার কমপ্লিট করলাম। ডিনার অর্গানাইজ করেছিল টিকে রেস্টুরেন্ট এবং খাবারটা দারুণ ছিল। বাই বাই। সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে এলাম হোটেলে। তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে আমার পরের ভিডিওতে। ততদিন সবাই খুব ভালো থেকো। এখন তবে আসি, বাই।